Dear students, today we shall discuss the problems on issue of bonus shares. In our last session, we have discussed theoretical aspects of issue of bonus shares, namely what is bonus shares and the sources of issue of bonus shares and also utilization of bonus shares and how bonus shares are issued, that is in the form of cash. Some part of the bonus will be issued and bonus will be issued by converting the partly paid shares into fully paid and by issuing the fresh shares or new shares. The bonus shares or bonus can be payable by the company, that we have studied in our previous session. And also we have studied journal entries for issue of bonus shares by way of cash by converting the partly paid shares into fully paid and by issue of new shares either at par or at a premium, that we have studied in our previous session. Please recall the journal entries to be issued, to be passed for the issue of bonus shares. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸಿನ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸೋರ್ಸಸನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು, ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೋನಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪಾರಿಗಾಗಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೋನಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊಸ ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಐದರ್ ಅಟ್ ಪಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡು ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಮತ್ತು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು. ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆನಂತರ ವಿ ಶಾಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ decided to pay cash bonus of rupees 1 lakh out of surplus. Pass the journal entries. So this problem is relating to the issue of cash bonus, and already you are knowing the journal entry to be passed for cash bonus. 2 journal entries are to be passed. One is for utilization of bonus, means from what source the bonus is paid, that source, utilization of the source, for that one journal entry is to be passed, and second journal entry is to be passed for the payment of a bonus. So here it is said that the 1 lakh rupees cash bonus is company decided to pay 1 lakh rupees cash bonus, and to pay the cash bonus the source is surplus. Out of surplus 1 lakh rupee is used for payment of cash bonus. So here 2 entries are to be passed. First one is sources. For sources means surplus is utilized for payment of bonus, cash bonus. So entry to be passed is profit and loss account debtor rupees 1 lakh to bonus to shareholders account rupees 1 lakh. So this is the journal entry to be passed for issue of cash bonus and utilization of the surplus. If the general reserve is used, you have to write instead of profit and loss account general reserve account debtor. Here it is clearly mentioned that So out of surplus 1 lakh rupee cash bonus is paid. Hence
profit and loss account is to be debited and bonus to shareholders account is to be credited. So the first journal entry, profit and loss account debtor to bonus to shareholders account, narration being utilization of surplus to pay cash bonus. And second journal entry is to be passed for payment of cash bonus. The journal entry is like this: bonus to shareholders account debtor to bank account rupees 1 lakh and 1 lakh. These are the two entries to be passed for payment of cash bonus out of the surplus. This may be asked for 2 marks question or for a 5 marks question. So be ready to pass the journal entry relating to the issue of a cash bonus. One assignment problem is given to practice at home, that is, Y company pays a cash bonus of rupees 2 lakh out of general reserve. Pass a journal entry. So here also, in this problem also, you have to pass 2 entries. Only thing is that in the first problem, cash bonus is paid out of surplus, hence we have used profit and loss account. We have debited profit and loss account. Whereas in this assignment problem, 2 lakh rupees cash bonus is paid out of general reserve. So instead of profit and loss account, you have to debit the general reserve account. This is the hint for solving this assignment problem. And second problem is relating to the issue of fresh shares at premium to pay the bonus. That is, the problem is like this: Saurabha Limited had a capital of rupees 15 lakh in equity shares of rupees 10 each. It has general reserve of rupees 4 lakh, out of which 2 lakh was distributed as bonus shares consisting of 10,000 shares of rupees 10 each, rupees 10 being a premium. It means that out of rupees 20, 10 rupees premium and 10 rupees the face value. So how many shares are issued? 10,000 shares. So 10,000 into 20, it will be 2 lakh rupees. So out of 4 lakh rupees general reserve, it has used 2 lakh rupees for the issue of bonus shares. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೋನಸ್ಗೆ 2 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ನಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನ ಪೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ: ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಪೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೋನಸ್ ಆಫ್ rupees 1 lakh ಔಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. The bonus out of surplus, the bonus is rupees 1 lakh rupees cash bonus is paid. So the journal entry to be passed, ಮೊದಲೇ journal entry ಎದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ನಿಂದ 1 lakh rupees ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ rupees 1 lakh ಟು ಬೋನಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ rupees 1 lakh. ಸೊ ಇದು ಮೊದಲೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬದಲಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ rupees 1 lakh ಟು ಬೋನಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ rupees 1 lakh. ಎರಡನೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನ ಪೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬರಿಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೋನಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ rupees 1 lakh. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಇವೆರಡು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೋನಸ್ಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೋನಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಅಥವಾ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ 2 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ.
why company pays a cash bonus of rupees 2 lakh out of general reserve. Pass the journal entry. ಮೇಲಿನ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎರಡು ಇದಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಿದೆ, ಅದ್ರ ಬದಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ನಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಪೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಸೌರಭ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ rupees 15 lakh in equity shares of rupees 10 each. It has a general reserve of rupees 4 lakh, out of which 2 lakh was distributed as a bonus shares consisting 10,000 shares of rupees 20 each, rupees 10 being a premium. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 20 ರೂಪಾಯಿ. ಹಾಗೆ ಆ 20 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಈ 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೋನಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ನಿಂದ ಈ 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ 20 ರೂಪಾಯಿದಂಗ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಿಂದ. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಈ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು 20 ರೂಪೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ರೂಪೀಸ್ ಬೇಕು. ಆ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ರೂಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದರ ಸೋರ್ಸ್ ನಿಂದ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ದ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, entry to be passed is general reserve account debtor rupees 2 lakh to bonus to shareholders account. ಈ 2 lakh rupees ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 20 ರೂಪೀಸ್ ನಂಗೆ. ಸೊ 10,000 ಇಂಟು 20 ರೂಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ರೂಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟು 2 ಲ್ಯಾಕ್ ರೂಪೀಸ್ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನ ಪೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಶೇರ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ 20 ರೂಪಾಯಿಂದ 10 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದೆ. ಸೊ ಮೊದಲೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾವ ಸೋರ್ಸಸ್ ನಿಂದ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ rupees 2 lakh to bonus to shareholders account rupees 2 lakh being bonus declared out of general reserve. ಎರಡನೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ 20 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಎರಡನೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆ 20 ರೂಪಾಯಿನ 2 ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ 10 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದೆ, ಇನ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಅದು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. 10 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವೆರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಬೋನಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ rupees 2 lakh ಟು ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್. ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ? 10,000 ಶೇರ್ಸ್ಗೆ. 10,000 ಶೇರ್ಸ್ಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟು ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂತೇಳಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರಿಬೇಕು. ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಬೋನಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ rupees 2 lakh to share premium account rupees 1 lakh to share capital account rupees 1 lakh. So narration being issue of 10,000 shares of rupees 20 each including premium as bonus shares. So these are the two entries to be passed for issue of shares, bonus shares at a premium. And the third case is that, as I told you, that bonus shares can also be issued to make partly paid shares fully paid. ಹಾಗಾದ್ರೆ
ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಹೊಸ ಶೇರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಾಗ್ಲಿ ಪಾರ್ಗಾಗ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೂರನೇದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಈಗ 10 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ಸ್ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, 8 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಕಂಪನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಇನ್ನೂ 2 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಕಂಪನಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ 2 ರೂಪಾಯಿ ನೀವೇನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ the bonus shares can also be issued to make partly paid shares fully paid. Partly paid shares in the sense that not full amount of the share face value or issue price is paid by the shareholders. So some part of the issue price or face value is due to be paid by the shareholders. Such shares are called as the partly paid shares. If you are holding the shares of rupees 10 and you have already paid 8 rupees, if you have to pay 2 rupees, then you will be called as the partly paid shareholders or partly paid shares. So 2 rupee can be converted as fully paid, that is by paying 2 rupee through issue of bonus shares. Your holdings can be converted as a fully paid shareholders. So example, A Limited has share capital of rupees 10 lakh. In 1 lakh shares of rupees 10 each, rupees 8 paid. It has general reserve of rupees 4 lakh and decided to utilize the same to make the shares fully paid by way of bonus shares. Pass the journal entries. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನವರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ಸ್, 10 ರೂಪಾಯಿಯ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಆ 10 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ 8 ರೂಪಾಯಿ ಪೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. S1000 ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಈಗ ಅವರು 8 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಶೇರ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ, 2 ರೂಪಾಯಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಂದು ಶೇರ್ಗೆ. ಸೊ 1 ಲಕ್ಷ ಶೇರ್ಸ್ ಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿನಂತೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 4 ಲ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Only 2 lakh rupees is required to pay the bonus shares to make partly paid shares into fully paid. 8 shares into 10 rupee paid. So 2 lakh rupees is required. That is 1 lakh shares into rupees 2. That is 2 lakh. So this 2 lakh rupee is utilized out of general reserve of rupees 4 lakh. So for utilization of general reserve, first journal entry is to be passed. In case of partly paid, to issue of bonus shares to make partly paid shares into fully paid, 3 journal entries are to be passed. Earlier we were passing only 2 journal entries in case of cash bonus or in case of issue of fresh shares. But in case of partly paid shares to be converted into fully paid by issuing the bonus shares, 3 journal entries are to be passed. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು 2 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಶೇರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 3 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ನಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಅದೇ ಮೊದಲೇ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿನೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 2ನೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಶೇರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 3ನೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ
ಶೇರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಬೋನಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆ 2 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೈ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 1 ಲಕ್ಷ ಶೇರ್ಸು ಇಂಟು 2 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ₹2 lakh to bonus to shareholders account being a bonus declared out of general reserve. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನಿಂದ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದರಿಂದ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೋನಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಶೇರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಇದೆ? 2 ರೂಪಾಯಿ. 2 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ 1 lakh shares of ₹10 each ಅಂತ ಇದೆ, ₹8 ಪೇಡ್ ಇದೆ. 10 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ 8 ರೂಪಾಯಿ ಪೇಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? 2 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ಆ 2 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ 2 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಟು ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಇಸ್ ಸೇ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ₹2 lakh, ದಟ್ ಈಸ್ 1 lakh shares into ₹2 lakh to equity share capital account ₹2 lakh being a final call ₹2 made on 1 lakh shares. ಇದು ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂರನೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಬೋನಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಶೇರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ₹2 lakh being a utilization of bonus shares to convert partly paid shares into fully paid shares. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೇ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಇವು 3 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ issue of bonus shares, that is Manjunath Company Limited with a capital of ₹30 lakh in 3 lakh shares, equity shares of ₹10 each fully paid, has a general reserve of ₹8 lakh and intended to distribute ₹5 lakh to the existing shareholders the bonus shares of ₹10 each fully paid. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ 15 marks. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಅಬೋವ್ 3 ಕೇಸಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿನೂ ಬೋನಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಸ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡಿದೇವಲ್ಲ, ಈಗ ಮೂರೂನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದು. ಅದು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂಗಡಿ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಎ ಬೋನಸ್ ಆಫ್ ₹2,50,000 ಔಟ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ದ ಬೋನಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್: ಟು ಇಶ್ಯೂ 6,000 equity shares of ₹10 each fully paid bonus shares, and the second one is to pay ₹70,000 as cash bonus, and third one is to utilize the balance of bonus towards final call of ₹2 per share of 60,000 shares of ₹10 each which are partly paid. Pass the journal entries. ಇಲ್ಲಿ 3 ವಿಧದ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹೊಸ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 6,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ 10 ರೂಪಾಯಿದಂಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು 70,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇದು 60,000 ಶೇರ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಡ್ಯೂ ಇದೆ. ಆ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅನ್ನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೋನಸ್ ಅನ್ನ ಒಟ್ಟು ಬೋನಸ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಹೊಸ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಗಿರಲಿ,
ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು ಬೋನಸ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಮೊದಲೇದು ಅವ್ರು ಹೇಳೋದ್ ಪ್ರಕಾರ ಟು ಇಶ್ಯೂ 6000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ₹10 ಈಚ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ 6000 10 ರೂಪಾಯಿ 6000 ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 6000 ಶೇರ್ಸು ಇಂಟು 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. ಎರಡನೇದು 70,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 70,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೋನಸ್. ಮೂರನೇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ 60,000 ಶೇರ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ 2 ರೂಪಾಯಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 60,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು 2 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 1,20,000 ರೂಪೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 2,50,000 ರೂಪಾಯಿ ಟೋಟಲ್ ಬೋನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪನಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಎ ಬೋನಸ್ ಆಫ್ ₹2,50,000 ಔಟ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 2,50,000 ರೂಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮೂಲಕ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. 3 ರೀತಿ ಬೋನಸ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 6,000, 70,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ 60,000 ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಶೇರ್ಸ್ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 3 ವಿಧದಲ್ಲಿನೂ ಸಹಿತ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ ಆಲ್ 3 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಆರ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. One is by issuing of new shares of 6,000 at ₹10 each, by issue of cash bonus by paying ₹70,000 in the form of cash, and also to convert partly paid shares 60,000 partly paid shares by final call of by recovering ₹2 as final call by issuing the bonus shares. So all the 3 forms are there in this problem. The journal entries to be passed instead of passing separate journal entries as earlier we passed earlier, that is for cash bonus, for fresh issue of bonus shares, or for partly paid shares, converting partly paid shares into fully paid shares. And for all the 3, instead of passing separate entries, the consolidated entries can be passed in this way. So here for the declaration of bonus out of general reserve, we have to pass one journal entry, that is general reserve account debtor ₹2,50,000 to bonus to shareholders account. As I have told you that from what source the bonus is paid or bonus shares are issued, that is to be identified, and for that journal entry is to be passed. Here it is clearly stated that 2,50,000 bonus shares are issued out of general reserve, hence general reserve account debtor to bonus to shareholders account ₹2,50,000. And the second journal entry is to be passed for making final call on 60,000 shares at ₹2. Entry to be passed is share final call account debtor ₹1,20,000 to share capital account ₹1,20,000. 1,20,000 means 60,000 shares into ₹2 being a final call made. So this entry is to be passed for making a final call of ₹2 on 60,000 shares. And the third entry is to be passed for utilization of bonus, that is for a fresh issue of shares, for cash bonus, and for making final call for converting partly paid shares into fully paid. So entry to be passed is bonus to shareholders account debtor ₹2,50,000 to share capital account, that is new shares 6,000 shares of ₹10 each, and then to cash account cash bonus 70,000, then to share final call account ₹1,20,000. In this way the third entry is to be passed. These are the 3 entries to be passed. The last entry, that is for utilization of the bonus, you have to see the calculation of total bonus. There I have mentioned 60,000 is by issue of fresh shares, and 70,000 by making cash payment as bonus, and
1,20,000 for converting partly paid shares into fully paid shares. So that from that calculation basis, the third entry is to be passed. That is bonus to shareholders account debtor rupees 2,50,000, to share capital account 60,000, to cash account 70,000, to share final call account rupees 1,20,000. Narration being utilization of bonus by issue of shares by cash by converting partly paid shares into fully paid. So this is the consolidated entry instead of a separate entry for cash bonus or for issue of fresh shares or for partly paid shares into fully paid. So total consolidated entry is to be passed. Consolidated entries are to be passed like this. So concentrate on this also. This may be asked for 15 marks because all the three possibilities are there in this problem. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಸಪರೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಂಟ್ರಿ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಮೊದಲೇದು ಈಗ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ನಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನಿಂದ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ rupees 2,50,000 ಟು ಬೋನಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 2,50,000 ಬರೀಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 60,000 ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ₹2 ಕಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಶೇರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,20,000 ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನೇನು ಟೋಟಲ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬೋನಸ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಬೋನಸ್ ಒಟ್ಟು ಬೋನಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 60,000 ಹೊಸ ಶೇರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 70,000 ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು 1,20,000 ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೋನಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ rupees 2,50,000, ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 60,000, ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೋನಸ್ 70,000, ಟು ಶೇರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ rupees 1,20,000. ಅಂದ್ರೆ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಶೇರ್ಸ್ 66,010 ರೂಪಾಯಿದಂಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 70,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ 70,000 ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ₹2, 60,000 ಶೇರ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ₹2 ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್, ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ಶೇರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂರೂನು ಅದಾವ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಪರೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮೂರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ if the books are available at your home, or solve the previous year question paper. In my next session we shall discuss the problems based on balance sheet, that is preparing the statement of assets and liabilities. So these are the problems only relating to journal entries. In the next session we shall discuss the problems based on preparing the new statement of assets and liability of